الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة عما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة
تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حجرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضاء من انتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا ما نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد تلقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاهضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق مما قد راد رفعة في سونه وكمالا. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعلق معاني الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال، فلا المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأسر بودي وحب ما ترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العالم القديم بظهور أسرار التحسيس بالبصر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة،
فانطلقت بيضات التصوير بالعالم المطلق الكبير الجمال المسعود بالعين بالوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاك الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلى وتمت عليه من الله نعمة فهو قمر التم الذي يتنقل في بروده ليتصرف بموطن استقراره وموضع وروده وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وهسست به من هسست فكان مستقره في الأسلاب الفائرة والأرحامة الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم سهادة بصرا لا كالبشر ونورا هيا الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسر مئسار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من هواس المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني إلى تدوين ما حفظته من سيار أسراب المخلوقين وما كرم الله به في مولده من الفضل والذي أما العالمين وبقيت رياته في الكون منصورة على مر الأيام والسهاد والسنين داء تعلق بهذه الحضرة الكريمة والعيد التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النور بصافي ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك وسلم على آله وصحبه فإن قرب أوان وسع هذا الحبيب ألا تأتي السماوات والأرض ومن فيهن بالترجيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ساد تاسيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرات كسبت بنا هذا المستور
ليبرزوا نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وأنفاذ الحق الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن يهدر عند وعي ودعيه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومساركة لها بهذا السمات المحمود فهدرت بالتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عائشة ومعهما من الهور العين من فسم الله له من نسار في بالقسمة والوافية فأتى الوعد الذين رتب الله على حضوره واجد هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك لا يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد يا نبي عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتي
كل حمد جل أن يحشره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاه يا إلهي. مرحبا جد وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا ناجى سبيل. مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور العين. مرحبا 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 جد الحسين. مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه. مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد. مرحبا 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 يا نور العين. مرحبا 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 جد الحسين. مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد. والسلام المستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد. مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا صلى الله على محمد. مرحبا صلى الله عليه وسلم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما وربقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو لب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنبياء من البرية. ومن نشرته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم وتعظيم الخلق العظيم. فأحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وجودها توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وأبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تهد الرهال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وهامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبار المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابي من أحبابي. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في أدوارنا وفي جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظاهره وأمر بركته وشريف وجاهته الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي
به المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم يا أكرم الخلق من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي به المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم ولن يدرك رسول الله جاءك به ذا الكريم متجلى باسم منتقم يا ربي به المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي به المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي بالمصطفى ومقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم dalam ta'lim al-isfadah wal-ibadah wal-hath ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa dilala 'ala al-huda wa du'a ila al-khair ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salih wa la hadratin nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tabi'in tahirin wa ashabil akramin wa azwaji tahirat ummatil mu'minin والتابعين والتابعين ثم على الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أن الله يولي درجاتهم بالجنة أن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة بالشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral masyayikh, ma'asyiral hadirin yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dan berkumpul bersama-sama di dalam majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang hadir di dalam majlis seperti ini apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang hadir dalam satu majlis maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia,
nabi yang agung, nabi yang teristimewa, makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam yang kita sampaikan adalah sebagai bentuk tanda terima kasih kita atau sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tanpa salawat kita, walaupun tanpa salam kita, Nabi kita Muhammad sudah mulia, sudah terlalu agung, sudah terlalu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad pada hakikatnya kembali untuk kita manfaatnya. Rasulullah nggak butuh salawat kita, Rasulullah tidak mengharapkan dari salawat kita, tapi Rasulullah mengharap kita bersalawat kepada beliau agar Allah memberikan salawat kepada kita 10 kali. Itulah Rasulullah yang kehidupannya sangat mencintai daripada kita, yang kehidupannya memikirkan kita. Setiap harinya Rasulullah SAW itu memikirkan daripada umatnya, memikirkan kita. Jadi pikiran kita, perhatian kita kepada Nabi Muhammad itu tidak sebanding perhatian Nabi Muhammad kepada kita. Dan Nabi Muhammad ingin memberitahukan kepada umatnya secara keseluruhan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Jadi Rasulullah datang untuk menyampaikan syariat, tujuannya untuk kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah tidak kosong dari dari pemberitahuan, dari ajaran tentang untuk bagaimana kita hidup di dunia ini dengan baik dan benar, syariat-syariatnya. Nah, untuk itulah disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh sahabat, disampaikan oleh tabi'in, disampaikan oleh tabi'in sampai ulama-ulama untuk kita pelajari. Jangan sampai kita tidak tahu. Sebab kalau kita tidak tahu berarti kita termasuk orang yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sangat prihatin kepada kita. Rasulullah sangat memikirkan kita, melebihi daripada kita memikirkan daripada Rasulullah SAW. Pernah satu hari Siti Aisyah itu beliau melakukan satu perbuatan yang menyenangkan hati Rasulullah, perbuatan yang menggembirakan hati Rasulullah, sehingga Rasulullah pada saat itu memanggil Siti Aisyah. Lalu ketika Siti Aisyah mendekat, langsung Rasulullah mendoakan kepada Siti Aisyah. Kata Rasulullah, maghfir ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma abtanat wa ma azharat wa ma a'lanat wa ma azharat wa ma abtanat. Doanya yang bunyi, ya Allah ampuni Siti Aisyah ini, ya Allah, dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, baik yang dia sembunyikan atau yang terang-terangan, yang zahir ataupun yang batin. Mendengar daripada doa yang diucapkan Rasulullah ini, bukannya senang lagi Siti Aisyah, sangat bergembira, mukanya langsung kemerah-merahan, tersenyum. Rasulullah melihat air muka Siti Aisyah begitu gembira, bertanya, apakah engkau senang wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, wa kaifa la ya Rasulullah, bagaimana tidak ya Rasulullah, doamu mustajab, pasti dikabulkan Allah. Bagaimana aku nggak gembira setelah engkau mendoakan aku begitu istimewa, doa yang sangat diharapkan oleh siapapun, dosanya diampuni, yang telah lalu, yang akan datang. Lalu kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ata'lamin, apakah kau tidak tahu bahwasanya doa seperti ini aku panjatkan setiap malamnya untuk umatku. Begitu besar kecintaan Rasulullah SAW,
begitu besar perhatian Rasulullah SAW kepada kita sebelum kita perhatian kepada Rasulullah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah itu kepengen semua umatnya itu masuk surga. Nggak mau Rasulullah. Sampai-sampai dalam riwayat ketika Rasulullah mau dicabut nyawanya itu tuh memohon kepada Allah dulu. Apa yang Allah akan berikan kepada umatku? Maka kata Allah, aku tidak akan sia-siakan engkau di dalam umatmu. Tidak ada satupun orang dari umat Nabi Muhammad kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Nah, tapi ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kita mengaku sebagai umat Rasulullah di dunia boleh, memang karena kita adalah umat yang datang setelah diutusnya Nabi Muhammad kepada kita. Tapi kira-kira nanti kita diakuin nggak sama Nabi Muhammad sebagai umatnya? Kalau kita ngaku-ngaku di sini, tapi begitu di akhirat di padang mahsyar Rasulullah nggak ngakuin, mau kemana kita lari? Mau kemana kita akan minta pertolongan? Yang mana pada saat itu tidak dapat yang menolong yang diizinkan oleh Allah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu di dalam riwayat dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kata Rasulullah, kecuali yang nggak mau. Sahabat bingung, ada orang yang nggak mau masuk surga? Ada gak? Kelihatannya sih nggak ada. Kepengen semua, tapi apa kepengen semua itu benar? Apa kepengen semua itu sesuai dengan yang harus dijalani dia? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Adapun orang yang taat kepadaku, yang mengikuti yang diajari oleh Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Adapun orang yang mengingkari atau bermaksiat atau menentang daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, maka dia adalah orang yang enggan diajak masuk surga. Oleh sebab itu, yang awal yang perlu kita ketahui adalah syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menghadirkan kita di dalam majelis yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pengampunan daripada segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin posisinya salah kali ya, posisi kipasnya nih. Pasti hati-hati, repot pula keadaan kayak. Melanjuti daripada apa yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu, bahwasanya setelah kita masuk ke dalam masjid, ya, yang mana masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kalau bisa kita berlama-lama di dalam masjid, kalau kita bisa menjaga adab di dalam masjid. Kalau nggak bisa, ya cukup ente kalau merasa, apalagi ngajak kawan, kira-kira kawannya ini lembeng atau segala macam, suka ngomong yang ngaco-ngaco, lebih baik cepet-cepet keluar. Kita sholat, habis itu keluarlah cepet-cepet. Tapi kalau bisa kawan bisa diajak baik, kita diam atau kita baca Quran atau zikir, maka bagus berlama-lama, ya. Kemudian setelah itu, setelah kita masuk ke dalam masjid, ini keterangan yang berkaitan dengan waktu subuh. Setelah selesai masuk masjid dengan kaki kanan dengan membaca doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir dzunubi wabtahli abwaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyat. Sekiranya ente mau sholat tahiyat tetapi nggak bisa sholat qobliyah, maka cukup 2 rakaat itu sudah
cukup kalau waktunya nggak mencukupi, ya. Kalau waktunya nggak mencukupi. Setelah itu sebelum biasanya kalau adzan subuh itu biasanya kita masih punya waktu lama. Zikir-zikir itu ada. Biasanya sebelum kita sholat subuh biasanya agak sebangsa-bangsa 15 menit. Kalau di pesantren anak dulu sekitar lebih hampir 20 menit. Kami zikir-zikir dulu baru iqamat. Jadi ada waktu lama, banyak zikir-zikir yang diajarkan ketika sebelum sholat subuh, sepertinya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Kemudian ada lagi yang orang yang baca Al-Qur'an, apalagi ada orang yang membaca sholawat atau zikir-zikir. Pokoknya walhasil biasanya ada senggang waktu antara sholat qabliyah subuh dengan iqamat, itu diisi dengan hal-hal yang bersifat ibadah, termasuknya juga boleh kita sambil menunggu qomat tadi bertafakur. Tafakur tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah. Tafakur tentang apa? Tentang kubur, tentang kematian. Kita diajarkan untuk itu ketika waktu sebelum qomat. Pokoknya jangan ngerjain yang enggak. Misalnya inti di dalam masjid sudah sholat qabliyah, duduk main HP, main game, enggak karuan tuh, jangan kayak gitu, ya. Atau main-main hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Duduk i'tikaf, diam, tafakur. Kalau ente enggak mau zikir tentang bagaimana umurku, ente mikirin ketika ente dari kecil bisa sampai sekarang, enggak punya, dulu kecil enggak ada kemampuan, besar punya anak sekarang. Tentunya sebelum punya anak punya istri dulu dong. Nggak bisa nggak punya anak tanpa istri. Terus berpikir lagi, sekarang umur sudah segini, sudah tua, paling-paling tinggal berapa tahun lagi itu. Nah, itu sebab, dan tafakur itu keistimewaannya merupakan satu nilai ibadah, menguatkan iman ente. Makanya dalam sebuah hadis kalau tidak salah, at-tafakkur sa'ah khairun min alfi sana, atau khairun min sana. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Makanya tafakkur tuh memang satu ibadah yang memang nilainya sangat tinggi. Kapan ente? Ketika waktu tadi menjelang iqamat, atau ente juga ketika tahajud boleh waktu tafakkur. Kalau bisa setiap hari itu harus tafakkur. Agar apa? Agar semangat ibadah kita tambah. Tanpa tafakkur kadang-kadang kita lupa. Karena dunia, karena sibuk, karena yang kita kejar. Padahal semuanya itu kita tahu sirna nggak bakal kita miliki selamanya. Pasti kita tinggalkan. Tetapi kenapa? Jarang kita mau berpikir. Oleh sebab itu banyak keterangan-keterangan di dalam Al-Quran itu tentang bagaimana orang-orang itu yang tidak berpikir. Oleh sebab itu tafakkur itu merupakan satu ibadah yang sangat besar nilainya, baik manfaatnya untuk keimanan dan juga dari segi pahalanya. Nah, itulah yang kita lakukan, doa, zikir, tafakkur. Kemudian diantaranya adalah adab di dalam doa itu. Yang utama adab di dalam doa itu adalah kehusuan hati kita. Kemudian sebelum berdoa kita harus memulainya dengan membaca bismillah, alhamdulillah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Habis itu boleh ente doa-doa. Nah, intinya dalam doa bahwasanya kita yakin hati kita ini Allah Subhanahu wa taala menjawab atau mengabulkan hajat kita. Dan yakin tidak ada yang maha pendengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita memang berharap seolah-olah kita memang meminta kepada Allah. Dalam satu riwayat Nabi Musa pernah mendengar orang berdoa minta sama Allah. Ya Allah, aku minta ini, minta ini. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya aku mempunyai apa yang diminta tadi, aku pasti berikan dia. Karena dia meminta tadi. Kata Allah, ya Musa, engkau tahu
ketika dia meminta aku, hatinya nggak di aku, hatinya nggak di Allah, nggak memperhatikan Allah, nggak sama Allah, hatinya di kambing yang sedang dia ternak. Jadi dia minta sama Allah tapi pikirannya kemana-mana. Bagaimana aku mau mengabulkan daripada permohonan dia, doa dia, sedangkan hati dia di tempat lain. Dia minta sama aku, kayak orang mintalah sama orang tapi matanya ke sono, kan kurang ajar namanya itu. Jadi Allah menegur Nabi Musa bahwasanya orang itu ketika memohon berdoa kepada Allah hatinya kemana-mana, sedangkan hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditegur sama Nabi Musa, akhirnya orang itu sadar, mengerti, barulah kemudian dia berdoa dan dikabulkan hajat dia. Jadi intinya kalau kita berdoa, dari adab doa, menghadap kepada Allah itu menghadap kiblat, kemudian berwudu kalau lebih bagus, kemudian membaca bismillah, alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi, dan mengangkat kedua tangan kita, jangan sebelah tangan. Yang semangat, yang serius, ente harus yakin ente akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita diperintahkan oleh Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah pasti mengabulkan. Siapa yang bakal mengabulkan segala permohonan kita kecuali Allah yang zat yang memberikan. Nggak ada yang memberikan, nggak ada yang menyembuhkan, nggak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kecuali Allah. Jadi kita ini nggak ada gunanya sebenarnya. Semuanya itu izin Allah. Jangan sok-sokan kita pinter, sok-sokan hebat, sok-sokan bisa ini, bisa itu, bisa. Jangan sampai ada rasa itu. Jangan sampai ada rasa ujub di hati kita. Takut nanti kita lupa sehingga kita ngaku-ngaku yang enggak. Nah, rusak iman kita. Jadi kita semuanya itu yang kita lakukan itu tidak ada lain tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masuk sifat bahwasanya kita bisa, itu jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Rasulullah pun begitu. Ketika ditanya sama Allah, ketika di malaikat ketika ditanya kepada Allah, kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsi. Maha suci Engkau Allah, ya Allah, kami tidak bisa benar-benar memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Ma'arabnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengenalmu sebenar-benarnya pengenalan, wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak mengabdi kepadamu. Apalagi kita manusia yang hina dina gini, yang nggak karuan, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi jangan pernah ada rasa sifat sombong, sifat ujub, apalagi dalam segi-segi ibadah. Jangan sampai kita bisa ini, bisa itu, baca ini, bisa sembuh orang itu, bisa sembuh orang itu. Jangan sampai ada rasa itu, ya. Ngeri, takut, akhirnya digelincirkan oleh setan. Kenapa? Karena setan itu masuknya kebanyakan bukan dari hal-hal yang buruk. Kalau hal-hal yang buruk mungkin takut ente, tapi dia masuk dari hal-hal yang baik, kayak ibadah, kayak ninin, baca-bacaan. Nah itu dia masuk di situ. Masuk di situ, dia lemparkan jaringnya, kita kena, tergelincir kita. Kalau tempat yang buruk-buruk sudah pasti. Tapi setan lebih senang masuk kepada tempat yang baik-baik. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana tipu daya setan itu ketika di dalam ibadah kita. Jangan sampai dimasuki penyakit-penyakit yang membuat pahala dari ibadah kita tersebut tidak sah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam doa itu juga untuk kita selalu Allah perintahkan untuk kita agak memaksa, tapi bukan memaksa Allah, memaksa seolah-olah sangat butuh kepada apa yang kita minta kepada Allah itu. Jadi jangan sekedar biasa-biasa, tapi kalau orang itu serius minta dan yakin dengan syarat-syarat, dengan dengan adab-adab doa yang benar, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian harus khusyuk tadi. Makanya oleh sebab itu paling tidak antum tahu sedikit daripada makna yang ente minta kepada Allah, doa-doa tadi. Ente tahu mungkin doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tahu kan? Wa qina adzabannar, itu kan udah tahu artinya. Atau yang lain-lainnya. Masa kita minta nggak tahu apa yang kita minta? Tapi kalau kita tahu otomatis kita khusyuk ya. Nah, kemudian bawa apa tuh? Asmaul husna. Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoa dengan asma tadi. Apa yang ente mau? Makanya ada sebagian sebagian ulama atau sebagian orang soleh, ya, apalagi tingkatannya wali itu, mereka masing-masing mempunyai Ismullahul A'zam, satu nama Allah yang menjadi pegangan kalau untuk berdoa pasti diijabah oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan ana mimman yaqulu kun fayakun. Aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk dari orang yang apabila mengatakan jadi. Illa astahi min rabbi, kecuali aku malu sama Allah Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir ini mati. Orang yang mengatakan kun, jadi. Hanya saja aku malu dengan Tuhanku Allah. Jadi dengan membaca Asmaul Husna. Apalagi kalau ente biasain baca Asmaul Husna, dalam satu Asmaul Husna itu ente semangat bacanya. Ente serius, kok enak nama ini. Mungkin itu yang menjadi Ismul A'zam buat ente. Guru anak ngajarin begitu. Ente baca Ya Latif misalnya, begitu ente baca Ya Rahman, ngerasa enak, nikmat ente. Ente paham maknanya otomatis ya sebelumnya ya. Kalau nggak paham nggak mungkin lah nikmat. Paham Ya Rahman, enak. Nah mungkin dengan itu menjadi Ismul A'zam untuk ente. Sebab orang-orang yang punya Ismul A'zam itu doanya pasti cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya nggak sembarangan orang dapat Ismul A'zam. Tingkatan-tingkatan wali, hatinya yang bersih, yang sudah sabar, yang penuh dengan kasih sayang sama makhluknya, dan mereka jarang mempergunakan itu untuk hal-hal yang nggak baik. Ada dalam satu riwayat, ada seorang murid pengen minta Ismul A'zam sama gurunya. Ya Syekh, tolong ajarin aku Ismul A'zam. Nama Allah yang Asmaul Husna itu yang mana untuk dibaca sebagai pemula di dalam doa. Kata Syekh itu, gurunya, apakah kau memang pantas menyandangnya atau memakai Asmaul A'zam itu? Iya, aku pantas. Ya sudah, sebelum aku kasih, kau pergi ke daerah itu di depan kota, pintu kota, kau tunggu di situ. Kemudian nanti kau lihat apa yang terjadi di situ, lalu kau balik menghadap aku, kabarkan aku. Akhirnya nurut murid tersebut, pergi dia ke pintu kota. Duduk dia di pintu kota itu nggak ada siapa-siapa. Nggak lama kemudian ada orang tua bawa kayu bakar di atas keledainya di pintu kota, pintu masuk kota. Tiba-tiba orang tua tadi yang bawa kayu bakar tadi didatengin polisi, berantem sama polisi, digebukin orang tua itu, digebukin, dimarah-marahin, kayunya diambil sama polisi itu. Sudah sampai situ, anak murid nih balik ke gurunya. Kata gurunya, apa yang kau lihat? Aku melihat guru ada orang tua bawa kayu bakar di atas keledainya, lalu tiba-tiba seorang polisi datang memukulinya, akhirnya kayu itu diambil sama polisi itu. Oh begitu. Kira-kira kalau engkau aku kasih Ismul A'zam, apa yang engkau akan minta doa sama Allah? Aku berdoa sama Allah, ya Allah, patahin kepala polisi itu, matiin dia, hancurin dia. Kata nih murid, oh jadi begitu. Kalau kau dikasih Ismul A'zam, kau pasti doa begitu. Oh iya, karena dia sudah nyakitin orang tua itu. Oh begitu. Kau mau tahu yang ngasih, memberi aku, mengajarin aku Ismul A'zam, orang tua yang kena pukul itu.
yang ngajarinnya itu yang orang tua yang kena pukul itulah. Jadi nggak mungkin orang mendapatkan Ismul Azam kecuali dia penuh sabar, rahmah, kasih sayang kepada manusia. Begitulah. Jadi bawain kita berdoa itu Ismullah Azam. Dan banyak ulama ngajarin itu banyak. Jadi orang ulama di dalam agama Islam ini penuh dengan manfaat untuk kehidupan kita, tapi bukan hanya di dunia, untuk di akhirat. Jadi hal-hal yang sifatnya dunia tapi kita niatkan untuk akhirat, itu jadinya akhirat. Kita pengen beli mobil tapi tujuannya untuk membantu orang, untuk pergi ke majelis misalnya begitu, itu tuh tetap hitungannya ke akhirat. Ente beli baju, pengen minta duit sama Allah, minta rezeki yang banyak, bis ente untuk haji, untuk umroh, itu akhirat, nggak salah. Kecuali ente minta duit mau beli ini rumah mewah, ini perempuan yang cakep, nah itu udah nggak bener, nggak ada hubungannya ke akhirat. Tapi kalau ente minta duit sama ya Allah, kepengen punya duit ya Allah, misalnya 50.000 ya Allah, pengen beli baju koko untuk ke majelis, bener. Walaupun kelihatannya dunia, tapi larinya ke akhirat. Itu diajarkan, nggak apa-apa. Pengen ya Allah punya duit 30.000, pengen beli sendal yang bagus, yang cakep. Sebab apa? Mau nyolong nggak bisa ya Allah. Di masjid sudah nggak ada sendal yang bagus. Pengen seperti itu boleh. Jadi nggak salah. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah sifatnya dunia tapi tujuannya untuk akhirat, tetap dibenarkan, karena memang kehidupan kita akan berakhir di dunia ini dan akan menjalani kehidupan akhirat. Dan apa yang Allah berikan tadi di dunia tadi itu manfaatnya kalau bisa untuk ke akhirat semuanya, apapun, anak, istri, sebab itu rezeki semua dari Allah. Anak rezeki, istri rezeki, harta rezeki, dimanfaatin untuk akhirat. Jadi minta sama Allah ya apapun. Dan ulama banyak ngajarin tuh. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang tentang artinya ini anak ajarin manfaatnya bukan buat ente aja, mengingatkan anak kembali untuk mengambil manfaat apa yang anak ketahui. Jadi yang pertama yang ngambil manfaatnya anak yang nyampein, mungkin berbagi sama ente. Mungkin ada yang belum anak amalin atau yang anak nggak istiqomah mengamalinya, sehingga menyadarkan anak untuk istiqomah. Di dalam satu riwayat ada orang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku susah segala macam, sama kayak kita ini, ya gak? Sama gak? Sama susah, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah hidupku susah begini. Kata Rasulullah, aina anta min tasbihil malaika, kemana ente dari tasbihnya malaikat? Nggak tahu orang ini apa tasbih malaikat, yaitu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Itulah tasbih malaikat yang mana wabihim yurzakun, dengan mereka itulah bahwasanya orang-orang makhluk-makhluk ini diberikan rezeki. Banyak lagi amalan-amalan yang lain, baca waqiah segala macam. Nah, cuman kita nggak istiqomah. Kadang-kadang keinginan kita kepengennya kuat, tapi apa? Usaha kita kepengennya cepat lemah. Nggak bisa begitu. Memang kalau nasib inti mujur kali, tapi nggak bisa. Kalau orang punya semangat yang kuat, pasti dia akan istiqomah terus. Nggak cuma 40 hari, 4 tahun dijalanin. Kalau memang orang tuh benar-benar bersungguh-sungguh di dalam keinginan dia. Kita ini cuma pengen, tapi disuruh ini males, ya begini jadinya. Nah gitu ya. Dan di antaranya sebelum ana tutup, apa yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, kalau kita mau berdoa baca Rabbana 5 kali. Rabbana, 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 baru ente doa, ya Allah kasih kami ini. Jadi baca Rabbana 5 kali. Kenapa? Karena itu sesuai dalam Al-Quran di surat Ali Imran, itu ayat-ayat terakhir, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil lil albab, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita
wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka Allah langsung fastajabalahum rabbuhum, maka Allah Tuhan mereka menjawab daripada doa mereka. Setelah mereka membaca di dalam ayat itu Rabbana 5 kali, itu diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Kalau inti berdoa baca Rabbana 5 kali, Rabbana 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 Rabbana, inti minta ya Allah kabulkan hajatku habis sholat misalnya gitu. Tapi baca alhamdulillah masalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam, Rabbana 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 Rabbana, kabulkan hajatku yang ini. Nah, itu diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Inilah pengajian singkat kita pada malam hari ini yang berkenaan dengan bab doa setelah kita melaksanakan sholat qabliyah subuh di masjid. Ada yang ditanyakan? Ya fadhal. Pakai mic biar enak, biar kedengaran suara ente pelan, nggak pakai mic lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan doa tadi, Beb. Singkat, Beb, nanti ditanya. Macam mana supaya doa itu cepat kabul, Beb? Ya satu, intinya doa yang cepat kabul itu banyak pendukungnya, ya enggak? Yang utamanya apa yang kita makan kalau halal, insya Allah kabul. Di dalam sebuah hadis, atib ta'matak tustajabu da'watak, baikin makanan ente maka doa ente kan dikabul oleh Allah gitu. Diperbaik, dijaga gitu. Satu itu intinya. Kemudian keimanan, khusyuk, yakin tadi, itu yang membuat. Kemudian jaga adabnya, adab kita berdoa tadi, ambil wudu, ngadep kiblat, terus begitu. Kalau ente mau menjadi yang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya perlu mujahadah sebelumnya, dites dulu. Tapi jangan mengharapkan pengen cepat-cepat segala macam langsung jadi, kan enggak. Tapi dengan ikhtiar ya, jangan doa kata Sayyidina Umar, ente doa emang hujan itu nurunin emas sama perak apa? Enggak mungkin, harus kita kerja ikhtiar juga. Nggak bisa gitu nunggu di rumah, nunggu di masjid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak keluar. Bagaimana? Emang hujan tuh hujan emas sama perak apa? Kata Sayyidina Umar begitu. Jadi kita harus ikhtiar. Tapi ikhtiarnya jangan keterlaluan. Hati kita mengejar dunia, tujuannya untuk akhirat. Ada? Ada lagi? Ayo. Anaknya pengen cari pahala Rigo. Mau tanya Bib. Iya. Masalah doa yang kalau berdoa dan masalah doa yang kalau doa memakai tawasul, Bib, apa lebih bagus kita di makam yang ulama yang sudah meninggal atau cukup di rumah saja tapi memakai tawasul ulama yang tersebut, Bib? Ya, ada tempat-tempat yang mendatangkan keberkahan, apalagi ya artinya bukan berarti di rumah itu nggak baik ya, baik semua, tapi memang ada yang lebih baik. Kalau memang rumah ente itu sering ente jadikan tempat ibadah, artinya untuk sholat sunnah, baca Quran segala macam, boleh ente berdoa di situ pun mudah-mudahan ijabah oleh Allah kan. Dan Allah tuh nggak perlu tempat, tapi Allah memberikan tempat-tempat yang memang mendatangkan rahmat, seperti halnya maaf di Mekah, di Madinah itu, atau di majelis taklim seperti ini, memang tempat turunnya rahmat, tempat kita doa. Makanya oleh sebab itu kata Rasulullah bahwasanya majelis ini merupakan kebun daripada kebun surga. Kalau ente bayangin kebun surga itu kan apa yang ente minta boleh dapat. Nah jadi ketika ente hadir majelis itu ente mohon sama Allah, karena kata Rasulullah bahwasanya majelis ilmu itu adalah raudhun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun surga. Apa kebun surga itu? Ya ente mau minta apa aja di kebun itu dapat, sama dengan orang yang hadir majelis.
Cuman kita kadang-kadang nggak paham. Padahal di sini kita berdoa sama Allah di hati kita, apa kita lagi doa sama-sama, insya Allah gak kabul hajatnya gitu. Jadi tempat model kayak gitu ya bagus, karena di situ Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan keberkahan kepada orang yang soleh tersebut. Kita berdoa kepada Allah, Dia yang ngaminin kabulnya dia itu, dan pandangan rahmat Allah di situ bercucuran terus. Mudah-mudahan menjadi penyebab cepatnya doa kita dikabulkan, apalagi dengan tawasul. Nah, tawasul kepada si fulan sampai kepada Nabi Muhammad, baru kepada Allah Subhanahu. Nggak bisa orang tuh langsung ke Allah tanpa melalui bab Rasulullah, tuh nggak ada. Jadi mereka wali-wali kepada Rasulullah dulu, baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lagi? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah dengar gini Beb, masalah doa. Kadang kita nih kan tidak ngukur kita dewe. Sedangkan Rasulullah kadang berdoa butuh waktu 3 hari. Kadang tuh ada 17 hari baru dikabulkan, kita minta langsung saat itu. Ana pernah dengar gini Beb, betul apa tidak? Kadang tuh misalkan kita doa kita sekarang dikabulkan 3 tahun akan datang. Sesuai apalah? Sesuai situasi saat itu Tuhan ngasih kita itu kan itu. Kadang tuh kita doa sekarang mungkin dikabulkan 20 tahun akan datang macam itu. Mungkin 20 tahun itu yang kita memang butuh nih ya. Ya memang 20 tahun itu yang saat kita butuhkan. Cuman itu yang nanya betul apa tidak? Macam mana sekiranya penjabaran dari Beb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Jadi apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang pertama sikap kita harus yakin diijabah oleh Allah. Jadi jangan pernah kita berdoa sama Allah terus bilang nggak dijawab, nggak diijabah, nggak dikabul. Itu nggak boleh, paling berdosa itu. Jangankan ente, setan aja berdoa dikabulin sama Allah. Meminta diundur waktunya diundurin. Apalagi kita manusia. Cuman yang tahu tentang manfaat hikmah di balik apa yang kita minta sama Allah itu Allah. Ada yang kita disegerakan tetapi kita memang butuh. Ada yang ditunda. Mungkin satu saat nanti ketika kita butuh, misalnya ente lagi minta duit, ya Allah, padahal ente masih punya duit misalnya, nggak dikasih. Iya, benar gitulah, minta jodoh lagi memang belum pasnya. Tetapi begitu ente punya duit, ente minta jodoh, dikabulin langsung sama Allah gitu. Jadi Allah yang lebih tahu tentang hikmah ketika Allah mengijabahkan doanya. Yang jelas kita jangan pernah berpendapat bahwasanya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu nggak boleh. Hingga ente memang tidak diterima, dan bahkan ente boleh dibilang mendapatkan satu celaan, ya. Karena seolah-olah ente nggak yakin dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum, dan tidak ada yang maha pendengar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau ente kembali berdoa sama Allah nggak benar, nggak pas, koreksi diri ente. Mungkin anak kurang ibadah, anak masih banyak dosa, anak sering ninggalin yang wajib-wajib. Di situ koreksinya, gitu. Jadi jangan ente salah. Allah pasti mendengar doa ente. Seandainya ente nggak dikabulkan di dunia ini, doa ente itu menjadi pahala ketika ente di akhirat. Dan nanti ketika ente di akhirat, ente ngeliat pahala yang nggak diijabah oleh Allah doanya, kepengen doa yang di dunia ini nggak usah diijabah, ya Allah aku minta di akhirat aja. Nah itu. Jadi jangan pernah berpikir doa itu nggak diijabah oleh Allah. Nggak boleh. Apapun yang kita minta sama Allah seperbanyak mungkin, maka itu pasti ijabah oleh Allah. Ada yang ketika itu dicepatkan dikabulin oleh Allah, ada yang ketika itu diperlambat ketika kita butuh, ada yang enggak dikabulkan di dunia tapi disimpan pahalanya di akhirat. Dan kalau kita nanti di akhirat tahu pahala doa itu besar, kepengen yang di dunia itu enggak usah dijabah, di akhirat aja ngambilnya. Karena ya jadi iya. Nanti dulu Anda pikir-pikir dulu, mungkin ada nyambung ya. Apa? Ya.
ketika Rasulullah waktu penafsiran asbabun nuzul daripada surat Duha tadi, ya kan? Ketika ada orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa hal, dan itu ini berkaitan dengan satu hukum, satu adab. Ditanya tentang, kalau nggak salah tentang apa itu Ashabul Kahfi, sebab itu kalau nggak salah cerita Ashabul Kahfi, siapa itu Ashabul Kahfi itu, mereka sudah tahu tentang cerita Ashabul Kahfi. Yahudi ini udah tahu, dia ngetes Rasulullah karena bukan di zaman Rasulullah kan. Ashabul Kahfi itu di zaman Nabi Isa, antara setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itulah Ashabul Kahfi, hidupnya Ashabul Kahfi berapa ribu tahun gitu. Ditanya sama orang Yahudi, dan di Yahudi itu ada cerita Ashabul Kahfi. Ditanya tentang itu, terus ditanya tentang kalau misalnya yang mana ketika seorang istri lahir itu, perempuan apa laki itu siapa yang duluan. Kemudian tentang kalau nggak salah tentang siapa lagi ya, lupa anak tuh, ada 3 hal itu yang ditanyakan. Rasulullah tuh nggak sempat ngomong insya Allah. Jadi terhambat waktu turun ayat itu beberapa hari itu. Setelah kejadian itu tentang pertanyaan itu, biasanya ayat itu turun, lama turun, datang. Setelah Rasulullah bilang bahwasanya dia bakal menjawab tanpa menyebutkan di dalam Kahfi, qulta masya Allah la quwata illa billah, itu ada ayatnya itu. Maka akhirnya nggak turun ayat itu, sampai akhirnya turunlah baru surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Itu asbabun nuzul daripada surat wadduha. Makanya ketika kita baca wadduha itu baca Allahu Akbar setelahnya itu kan, karena di situ mulai lagi ayat itu turun. Makanya kalau kita hataman tuh berhenti di wadduha, jadi sama-sama wadduha tuh kita baca rame-rame wadduha. Habis itu setelah baca hadis Allahu Akbar gitu kan. Jadi gitu. Kemudian banyak lagi ya doa-doa Rasulullah itu, artinya bukan segera itu di ini, tapi yang intinya itu merupakan pendidikan bagi kita untuk menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang bersabar, kemudian qanaah, ridho dengan takdir Allah. Kalau kita nggak ridho takdir Allah, kita mau nyari Tuhan siapa lagi? Kata Allah, lam tardha bi qada'i wa qadari falyatlub rabban ghairi. Kalau ente nggak ridho dengan qadar ketentuanku, cari aja Tuhan selain aku, kata Allah. Siapa yang mau kita cari? Nggak ada yang mungkin kan? Istilah kata gitu. Paling nggak kita berharap. Makanya doa itulah yang bisa menghindarkan terjadinya qadha. Sesuatu qadha itu ketentuan Allah itu kalau memang buruk bisa dihindarkan dengan doa, biar menjadi baik bisa dengan doa. Kalau ketentuan Allah. Di dalam sebuah hadis itu walhasil maknanya tidak bisa yang melawan qadha tadi kecuali illa doa. Makanya kita perbanyak doa. Doa itu dengan ketentuan yang buruk itu berlawanan di atas langit itu. Kalau kita sudah minta doa pagi ini minta selamat, insya Allah pagi ini memang kita selamat sebelum bala itu turun. Jadi selalu berperang dia. Makanya perbanyak doa. Tetapi yang mendukung doa itu adalah amal ibadah. Kita minta, tapi perintah Allah nggak kita turutin, nggak kita laksanakan, percuma, sama aja bohong. Sama aja. Dalam satu riwayat ada orang minta di padang pasir penuh kotor, badannya, bajunya compang-camping, kesian ngeliatnya kalau kita manusia. Tapi nggak dijawab, kata Nabi sama Allah. Kenapa? Majunya dari haram, makanannya dari haram, gimana mau dijawab oleh Allah? Sebab Allah itu apa? Allah itu adalah bersih, yang la thayyib wala yaqbalu illa thayyib, baik, nggak pernah menerima kecuali dari yang baik gitu. Tapi yang jelas selagi kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai pendorong, minta sama Allah dengan penuh keyakinan dan
dan pengharapan yang benar-benar. Sampai kata Allah, wa thama'an, tamak ente. Dengan Allah itu tamak. Itu Allah suka. Kita kalau sama manusia, orang manusia kan benci sama tamak gitu. Tapi kalau kita minta sama Allah tamak, itu Allah senang. Dan itu perintah Allah. Makanya nggak boleh kalau orang nggak berdoa, itu dosa. Termasuk orang yang sombong, gitu ya. Kira-kira sampai sini. Pernah kita dengarkan doa itu bisa merubah takdir. Dan itu ada doa itu senjata orang yang mukmin. Nah, Maksudnya itu bahas penjabarannya maksudnya. ya doa itu tadi apa nih? Walhasil maknanya tidak bisa yang merubah takdir atau kodok tadi kecuali doa. Yaitu tadi doa tadilah yang bisa menghilangkan tentang misalnya keburukan yang bakal menimpa kita, atau misalnya menjauhkan dari penyakit kita, atau bisa juga menyembuhkan dari penyakit kita yang tadi mungkin bisa parah. Jadi ketika bala itu turun, maaf terkadang-kadang orang tuh ada yang berpikiran, misalnya dia jalan, dia udah berdoa, baca doa sama Allah Subhanahu Wa Taala kan, udah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, misalnya mau keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tumburan. Memang takdir dia udah tuh, tumburan. Tapi kadang-kadang enggak parah. Walaupun dia tuh tumburan. Tumburannya mesti, tapi keadaan dia selamat, enggak separah yang dikira-kira. Kalau orang enggak baca doa mungkin parah gitu. Walaupun enggak bisa, istilah kita mau enak hidup, enggak bisa, karena kita di dunia ini adalah tempat imtihan, cobaan. Kita nih hidupnya gak enak, belum apa-apa langsung dicoba. Kalau di sekolah kan ujian belajar dulu baru ujian. Tapi kita di dunia ini ujian dulu baru bisa belajar dengan ujian tersebut. Memang gak enak. Kalau ente mau enak ya masuk kuburan cepet-cepet. Nah, enak, selesai urusan, gak ada urusan lagi di dunia. Gitu ya. Jadi sabar-sabar. Nah, kalau kita berdoa, mudah-mudahan, makanya ada zikir-zikir, wirid-wirid segala macam. Pernah satu riwayat ada ulama, dia nggak tahu waktu subuh itu karena gelap gulita kan, karena gelap gulita waktu subuh itu gelap gulita, dia nggak tahu sudah subuh apa belum, sudah subuh sempat belum, dia nggak tahu nih, gelap subuh itu gelap sampai nggak tahu apa sudah subuh, azan subuh apa belum. Nggak tahunya dia digigit sama kalajengking, baru dia paham, oh sudah subuh ini. Kenapa? Karena dia biasa baca zikir subuh itu dia sudah baca. Ketika digigit kalajengking dia paham, berarti dia kelewatan baca zikir subuh. Berarti ini subuh udah lewat, anak nggak baca nih yang kita tunggu-tunggu subuh, nggak tahunya sudah lewat. Kenapa? Karena dia digigit kalajengking. Gak mungkin kalau jengking tenggigit kalau dia sudah berdoa gitu, dia yakinnya gitu. Jadi dia gara-gara itu digigit. Nah, jadi kita baca doa, makanya doa pagi, doa sore segala macam ente minta terus sama Allah. Baca ya Latif yang banyak ya Latif tuh Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ente hal-hal yang baik. Tujuannya kita baca ya Latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultub bina ya Latif ya alim ya khabir, biar diberikan hal-hal yang baik aja, jauhin dari masalah, jauhin dari. Pernah ada satu riwayat Al Habib Abdullah bin Al Haddad itu punya temennya pergi ke satu daerah, katanya temennya ini udah dalam keadaan parah sakit, tapi dia ninggalin kampung halamannya, ninggalin anak bininya, perjalanan jauh. Akhirnya temannya orang yang sakit ini datang ke Habib Abdullah Haddad, ya Habib, si Fulan itu parah sakitnya Habib, kayaknya dia mau meninggal, tapi dia nggak mau meninggal di sini, dia mau meninggal di rumahnya di kampung dia. Bagaimana Habib? Bukan Habib, kesian ya Habib, dia mau pulang dulu baru meninggal. Ya sudah, kata Habib Abdullah Haddad, umur kita nih kita bagi juga sama dia. Dia berdoa Habib Abdullah Haddad tuh bisa ngebagi umur jatah Habib Allah kepada untuk orang itu. Ya, anak 3 tahun ngasih untuk dia. Ente ada setahun aja Beb, setahun juga anak ngasih. Ente dikasih 4 tahun, tapi diperintahkan orang itu pulang ke rumahnya baca ya Latif,
Ya latifan bi khalqi ya alim, sampai akhirnya dia hidup. Bisa hidup 4 tahun, tapi diperintahkan Habib Allah untuk dia baca ya latif. Nah, jadi ya latif itu yang dibaca ya latif. Nanti jadiin zikir kayak jalan-jalan segala macam. Nah, mudah-mudahan kita nggak tahu ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengabulkan hajat kita, waktu kapan atau mengabulkan doa kita nggak paham. Apalagi di malam-malam yang mulia, makanya kita tuh belajar manfaatnya. Inti di sini tahu, oh malam Zulhijjah nih, paham. Orang lain nggak paham karena dia nggak mau belajar. Paham nih malam Jumat nih, bukan untuk ituan aja, tapi ada satu waktu yang mustajabah. Paham inti. Maaf, anak juga jadi paham. Ya mungkin nggak sekarang nggak dipakai, mungkin nanti begitu kita udah capek lagi sama dunia kali, mau dipakai kali kan. Tapi tahu. Tapi kesian orang yang nggak tahu tadi. Mau mana? Mau ngabal, nggak paham. Ya kita belajar ini manfaatnya di situ. Ketika kita mungkin sadar, kita kembalinya sudah punya bahan-bahan yang telah kita pelajari. Jadi ulama banyak ngajarin malam 10 malam Arafah, 10 hari Dzulhijjah, malam Muharram, tempat-tempat yang memang Allah istimewakan waktu tersebut. Hari Jumat, malam Jumat, apalagi hari Arafah, itu kita bisa manfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat, dan Allah pasti mengabulkan ya. Ada lagi? Sudah jawab ya? Belum ente nih. Ngajar yang lain. Ya pola malu-malu dikit ya. Dalam hal ini anak nanya di luar ruang. Pertanyaannya batas seseorang yang dalam musafir. Kita mau mengerjakan ibadah khususnya sholat, di samping ada batas waktu yang sudah ditentukan. Pertanyaan anak tuh, apakah bisa batas waktu yang sudah ditentukan tapi dia tidak sampai, cuman dalam tapal batas. Nah, mohon pencerahannya itu, batas itu apakah bisa dipakai untuk para musafir untuk mengerjakan jamak sholat. Demikian, terima kasih. Misalnya kalau kita mau berangkat ke Jakarta, jarak tempuh musafir ini batasnya ini baru sampai berapa kilo? Berapa? 40 kilo. Nah, dari sini ke batas Jambi Palembang itu belum sampai 40 kilo. Apakah batas itu lewat dari situ bisa walaupun belum sampai batas kilometernya? Itu yang anak tanya. Jadi itu intinya menanyakan batas kapan bolehnya seorang musafir itu sholat jamak. Ketika dia keluar dari kampung dia sudah boleh. Dan sebelum masuk kampung dia kalau pulang. Misalnya kampung ente Tanjung Aur, ente keluar dari Tanjung Aur, tapi ente memang niat musafir ke Jakarta jauh, artinya perjalanan lebih dari 83 kilo. Ente sholat di situ sudah boleh, nggak masih jauh atau udah ngelewatin 83 kilo. Kita sudah niat memang pergi yang melebihi 83 kilo. Yang penting sebelum masuk kampung gitu. Nah, begitu juga pulang, misalnya ente mau jemaah takhir kan, jangan sampai di rumah. Kalau di rumah udah nggak boleh. Jadi sebelum sampai rumah ente sholat dulu jemaah takhir ente. Nah, gitu. Ya, ini pengalaman anak sempat bebala sama kawan tuh. Nah, waktu kita pergi ke kemarin apa namanya tuh? Bukan ke Simbur Naik tuh nah. Nah, belum kita nih belum sampai musafir katanya. Nah, ngapa harusnya? Belum baru berapa kilo. Nah, kita nih sudah lewat tapal batas katanya. Akhirnya sama-sama lah sholat itu. Nah, saya itu tuh cuman anak tuh untuk menguat keyakinan anak lagi, artinya kan boleh. Di luar kampung. Iya. Tapi dengan tujuan pergi keluar tidak balik lagi ya. Nah, iya, ya dah. Ya dah. Kalau dia bohong ya sama beda sholatnya. Cerita 85 kilo tadi, Beb. Kalau kita
Masalah cerita 85 kilo tadi lah Beb. Kan kalau kita cerita pakai motor, mobil mungkin bisa kita ukur. Kalau orang zaman dulu tuh kamu musafir itu kadang sambil bisa jalan kaki. Ukuran kaki kita ini 5 kilo berjalan dah hebat. Nah itu. Ya dak. Seandainya macam Budi nih, sekarang mau Jambi nih Beb, sama Nopel loh. Kalau dia berjalan dari rumah itu 5 kilo 6 kilo, bisa waktu itu 2 jam 3 jam dia makan. Nah, macam mana kira-kira tuh? Itu musafir apa tidak itu? Pokoknya yang dihitung jarak, bukan lamanya waktu. Jaraknya, dan juga tidak dihitung cepatnya waktu. Kita ke Jakarta cuma setengah jam, tetap dihitung musafir. Dihitung jaraknya bang, jaraknya. Pokoknya walhasil orang ngitungnya jaraknya. Itulah ketentuan apa namanya musafir dan enggak. Kemudian mesti dibedain ya, dibedain niat musafirnya. Kalau ente niatnya niat dunia, nggak ada urusan akhirat, nggak boleh sebenarnya. Ente jamak-jamak. Kecuali ada dihubungkan niat akhiratnya. Misalnya ente mau pergi misalnya ke mana, pulang kampung, anak mau ngeliat orang tua anak, itu boleh ente. Tapi kalau ente ke sono, pergi ke sono, pulang kampung, anak mau ngeliat perempuan itu, pacaran anak, nggak ada, nggak boleh, nggak sah, ente jadi itu musafir namanya. Jadi niatin niat yang baik, niat orang tua dulu deh, baru nempeng ke pacar gitu, biar dapat, ya nggak? Jangan langsung pacar baru orang tua. Kodok nggak apa-apa lah. Tidak boleh, harus keluar rumah. Tidak boleh. Harus di luar kampung kita. Kampung ente kan sebelah kampung ente, bukan kampung ente. RT lah, taruh RT, ya kan? Ada lagi? Jadi mungkin banyak yang malu-malu nak nanya Beb. Yang pertama, anak sebagai penyambung lidah Beb. Perihal permasalahan kodok, apakah di saat masuk waktu maghrib, kaget bela lagi sibuk nian kodok bege, habis isya gitu dia. Nah itu pertama. Yang kedua, perihal ini umum lah ya, biar kita sama-sama belajar. Niat jamak takdim dan jamak takhir. Mungkin sedikit bisa diterangkan Bib. Jamak zuhur asar atau asar zuhur, jamak maghrib isya atau isya maghrib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhasil kalau qadha itu ya ada qadha yang alasannya punya alasan yang memang dibenarkan di dalam syariat. Seperti halnya orang tidur sebelum waktunya sholat, maaf, misalnya waktu zuhur, ya, kan misalnya jam 12 lewat 10 ya, ente tidur sebelumnya, kelewatan sampai asar, itu ma'dzur namanya, yang dibenarkan syariat. Dan kodoknya itu kapan aja ente kodok bisa, maksudnya kalau bisa dipercepat, bisa ente tunda, misalnya ente mau kodoknya nanti. Tapi kalau yang nggak ma'dzur, meninggalkan sholatnya, misalnya ente zuhur jam 12 lewat 10, nah jam 12 lewat 15 ente tidur belum sholat, terus ente ketinggalan asar, itu langsung ente harus cepat bayar qadhanya. Beda kan? Yang sebelum masuk waktunya tidur tapi kelewatan, yang sudah masuk waktunya tidur. Ya, dan tidurnya sudah masuk waktunya itu biasanya kata ulama itu ditakutkan dia bakal meninggalkan sholat tadi, jadi hukumnya makruh. Jadi kalau bisa nanti sholat dulu, jangan sampai nggak sholat, sudah masuknya waktunya itu. Jadi namanya qadha itu ada yang dibenarkan boleh, artinya dimaafkan, bukan dibenarkan dapat pahala, enggak ya. Artinya dimaafkan, ma'dzur namanya, diterima dalam syariat. Tidur terus di antaranya lupa, tapi lupanya juga bukan lupa karena ente lalai, mungkin ente lupanya mungkin karena asik ngajar, itu tahu kelewatan, atau lupanya hal-hal yang baik lah ya, nggak lupa untuk ente poya-poya segala macam lupanya, lupa karena mungkin lupa segala hal-hal yang dimubahkan ya,
hal-hal yang dimabukkan. Mungkin kalau lagi dagang mungkin lupa kan, saking asik ngelayanin segala macam lupa. Nah, mungkin ada dagang kan ibadah juga kan, lupa ente. Nah itu kapan ente mau kodoknya boleh, nggak disegerakan. Tapi kalau ente lupanya main apa ini olahraga segala macam kelewatan, nah itu ente harus segera cepat dibayar kodok, itu nggak boleh. Bahkan dikatakan lebih baik ente sholat kodoknya dulu daripada sholat yang diwajibkan sama ente. Misalnya ente zohor kelewatannya karena lalai, jadi begitu masuk asar sholat zohor dulu sebelum sholat asar. Tapi kalau yang kodok ma'dzur dipahamkan itu sholat asar dulu baru sholat zohor, atau itu mau zohornya nanti nggak apa-apa, gitu dimaafkan, ma'dzur karena berkenaan dengan sama yang ini dengan hujan. Kalau datangnya hujan yang lebat juga begitu, nggak bisa pergi kita misalnya ke masjid, ya mungkin sholat di rumah bisa ya kan, gitu. Itu boleh. Kemudian masalah sholat jamak bagi musafir yang melakukan bepergian, musafir yang jarak tempuhnya itu minimal itu sekitar 83 kilo, dan perjalanan atau bepergian itu dengan niat yang soleh atau niat yang mubah. Niat yang mubah atau yang soleh. Yang mubah itu hal-hal yang nggak apa-apa, ya, hal-hal yang tidak apa-apa. Kalau hal yang maksiat nggak boleh ente ke sana mau nonton artis, nah itu nggak boleh tuh. Walaupun Jakarta misalnya, terus ente mau jama-jama itu nggak boleh, niatnya kayak gitu. Tapi kalau ente misalnya anak mau beli barang, hal yang mubah kan, itu boleh, masih dibolehkan. Tapi hal yang diharamkan, ente mau nonton artis, mau nonton orang lagi joget di Jakarta jauh-jauh apa segala macam lah, atau ente mau beli sabu, ente sholat jamak beli sabu ke Jakarta, itu nggak benar. Jadi nggak boleh. Jadi jarak minimalnya 83 kilo. Nah itu diperbolehkan untuk menjamak, yaitu antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nggak ada ente ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh tuh jamak subuh sama apa, nggak ada. Jadi subuh itu tetaplah waktunya itu, rokaatnya itu. Jadi jangan ditanya lagi, kalau subuh tetaplah itu. Mau itu mau pergian 800 kilo tetap aja begitu waktunya. Nggak bisa diundur, nggak bisa dimaju. Tapi yang namanya yang lain selain subuh, zuhur dan asar, bisa zuhurnya dimundurkan, bisa asarnya dimajukan. Begitu juga maghrib dan isya, bisa maghribnya dimundurkan ke waktu isya atau isyanya dimajukan ke waktu maghrib disolatkannya. Jadi yang kita sebutkan di dalam niat jamak tadi, itu yang mana yang diambil? Maaf, misalnya ente sholat zuhur pengen isyanya asarnya dimajukan. Berarti kalau dimajukan itu dalam bahasa Arabnya tuh takdim. Akhir itu kan, takhir itu belakang. Berarti kalau mau majukan asar sholatnya di zuhur, itu namanya takdim. Cuma ini sekadar niat ya, tapi di dalam hati itu ente majukan di pada waktu zuhur, ya. Jadi yang dipakai apa? Asar. Sholat zuhur biasa, sholli fardhu zuhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Tapi kalau ente mau qashar boleh juga. Qashar itu tinggal ente nyebut qashar. Qashar itu yang 4 jadi 2. Adapun yang 3 nggak bisa. Jadi 1,5 itu nggak ada, di qashar nggak ada. Walhasil yang 4 jadi 2, itulah disebut qashar. Cukup ente menyebut usolli fardhu zuhri qashron lillahi ta'ala, atau misalnya imaman lillahi ta'ala, usolli fardhu zuhri qashron lillahi ta'ala. Berarti ente sholat zuhurnya di waktu zuhur, nggak nyebutin takdim takhir, karena itu memang sholat zuhurnya di waktu zuhurnya. Sholli fardhu zuhri qashron lillahi ta'ala, langsung sholat 2 rakaat. Nah, apa yang ente lakukan? Yang ente lakukan itu ente niatnya pengen ngambil asar di waktu sholat zuhur. Berarti asarnya baru ente sebut takdim. Usolli fardhul asri jamak takdim atau takdiman. Mau di qashar lagi, qashron.
makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah itu tadi Anda bilang bahasa Arab itu nggak wajib, itu sudah sunnah. Jadi yang mana nih? Yang nah ya. Jadi kalau yang waktu kita sholatnya itu nggak disebut ya, misalnya waktu zuhur itu nggak ada sebut jamak-jamakan karena itu memang kita sholatnya. Cuman boleh disebut kosor itu 2 rakaat. Ini sebutnya kosor aja gitu. Pokoknya ente artiin kosor itu ringkas namanya. Yang 4 jadi 2. Nah, cuman yang 4 jadi 2, ringkas kosor. Nah, itu jamaah. Jadi gitu. Artinya waktu abang maghrib tadi mau niat belum ya mam ya begini jadi begini iya jadi begini ya Anda jelaskan. Jadi waktu yang kita sholat misalnya zuhur itu nggak sebut jamak-jamakan, tapi apa yang kita ambil berarti misalnya asar ya kan, berarti jamak takdim. Aku sengaja sholat asar jamak takdim, artinya dikumpulkan menjadi waktu zuhur, dimajukan ya, jamak artinya dijamakkan dengan zuhur dan dimajukan ke zuhur. Kalau kosoran itu artinya 2. Jadi kalau Indonesianya di hati, aku sholat asar mengedepankan di waktu zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu artinya. Tapi yang di sunnah nyebutin bahasa Arabnya itu. Misalnya sholat zuhurnya yang mau ditarik ke asar, kayak maghrib tadi mau ditarik ke isya. Memang ente kira, kalau ente maham bahwasanya kayaknya anak lagi di perjalanan zuhur kira-kira nggak sempat anaknya mau berhenti nanti. Sama kayak tadi maghrib nih, kayaknya nggak kejar nih. Soalnya waktu maghrib sebentar, anak takhirin lah ke waktu isya maghrib tadi. Kita sudah takhirin dulu di waktunya maghrib, tapi nggak bisa kita nakhirin maghrib di waktu isya. Udah masuk isya, anak mau takhirin ke isya, padahal isya sudah masuk nggak boleh. Tapi di waktunya dia, waktu maghrib, kayaknya nggak sempet nih, sedikit anak masih punya kerjaan, ini mobil masih jalan-jalan, sudah anak takhirin lah maghrib ini ke isya. Jadi di waktunya dia, nggak bisa waktu isya masuk baru ente mau takhirin maghrib, itu jatuhnya kodok gitu. Jadi gitu ya. Jadi waktunya dia kita nggak sempet, nah kita niatkan untuk kita takhirkan karena kita berpikir nggak sempet. Tapi kalau sempet lebih baik kita takdimkan daripada takhir gitu. Misalnya maghrib kan sebentar waktunya, ente amis mandi orang nunggu nih berangkat nih. Waktu maghrib masih ada orang tunggu, ente cepet tunggu ente ditunggu tuh. Gimana ya? Udah anak takhir lah maghrib nih. Isya. Nanti waktu isya mungkin jam 2 atau jam 1. Nanti sholat isya dulu. Ya sholat isya tinggal disebut lah takhir apa takdimnya. Usolli fardhu isya qasran lillahi ta'ala. Nanti baru maghribnya usolli fardhu maghrib 3 rakaat jamak takhir, atau saya jamakkan takhir, saya mundurkan lillahi ta'ala. Nggak boleh qasran maghrib. Mana ada maghrib qasran. Jadi gitu. Jadi niatnya di waktunya bang kalau kita mau takhir. Kalau kita mau niat takhir zuhur ke asar, waktu zuhur itu kita niatkan. Gak bisa udah waktu zuhur lewat asar baru kita pikir mau nakhirin zuhur, gak sah itu. Itu jatuhnya kodok karena kita belum niatkan. Ya. Sama dengan yang boleh dijamak udah boleh dikosor gitu. Yang boleh jamak boleh dikosor.
Ya, yang apa yang kita kehendaki tadi, disitulah disebut jamaknya. Kalau sholat yang itu waktunya ya apa yang mau kita jamak-jamakin lagi. Jadi yang kita pengen majuin atau yang mundurin itulah. Artinya di dalam hati, inti paham lah di dalam hati, inti tujuannya niat asalnya di zuhur ini ya Allah. Ya, sudah. Allahu Akbar. Nah iya penting itu, apalagi kita yang sering-sering berangkat apa. Sebab itu satu keringanan, bukannya satu hal yang gak bagus, justru bagus kita ambil. Kenapa? Tapi kita ini manusia yang lemah, sudah dikasih keringanan kok gak mau, inti sombong bener seolah-olah gitu. 3 hari biasanya ada yang bilang di tempat 3 hari satu tempat. Kalau dia pindah lagi di tempat itu ya ngulang lagi, iya ngulang lagi. Ada banyak lah hilaf tuh, ada yang 14 hari kalau nggak salah ulama bilang. Ada ulama yang bilang 14. Yang penting kita tidak niat bang. Memang kita tidak tahu berapa waktu kita di situ. Kalau kita nggak tahu kita berapa waktu di situ, kalau nggak salah sampai 14 hari. Tapi kalau kita tahu, memang kita cuma 3 hari di situ, ya 3 hari. Udah Bib ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.